जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री ठाकुर जी। बंधुगण, वृंदावन षष्ठ अध्याय को आपण मानक स्वागत। श्री ठाकुर जी जड़े भक्त थिले, नाम काले खान। काले खान डाक पियन थिले। श्री ठाकुर जी पाखक श्री मदन मोहन नाम गोटे चिठी आसला दिने। काले खान पचारि पचारि आसी श्री ठाकुर जी मंदिर में पहुँचले एवं पुजारी को कहले कि श्री मदन मोहन नाम चिठीटी आसी। श्री मदन मोहन किए बोली पुजारी को पचारे। पुजारी कहले आमर श्री ठाकुर जी ही श्री मदन मोहन। काले खान चिठीटी को पुजारी हाथ को बढ़ाई देवा समय श्री ठाकुर जी उपरे टिकिए आखिर झलक पड़गला काले खानकर। बास यही टिकिए झलक रे काले खान उपरे श्री ठाकुर जी प्रभाव थिला अनेक जन्मर भूली जाइथिबा संपर्क को पुनरुज्जीवित कराइबार। यही टिकिए झलक रे काले खान अत्यंत प्रभावित हो गले। श्री ठाकुर जी दिव्य रूप को देखी से प्रभावित हो गले। आरे ए कि अद्भुत रूप! श्री ठाकुर जी तो चित्तचर, से जहाँ को तांकर निजर करि पकांती से प्राणीर चित्त विचलित हो जाए, व्याकुलित हो उठे किपरि श्री ठाकुर जी को प्राप्त करिनेब। व्याकुलित काले खान एबे चाहि बसिले केबे पुणी श्री मदन मोहन नाम चिठीटी आसब एवं से चिठीटी नहीं श्री ठाकुर जी मंदिर को जीवे। दिन राति बीतीगला हेले चिठी खंडे आसला नहीं। काले खान एते व्याकुलित हो उठिले किपरि श्री ठाकुर जी मुखारबिंद को पुणी देखिए। शेषरे निष्पत्ति नेले मिछ चिठी लेखि डाक बाक्सरे पकाइबे एवं निजे चिठी धरी श्री ठाकुर जी मंदिर को जीवे। ताहा ही कले। फल कालेन खान हृदय रे श्री ठाकुर जी प्रति भक्ति बढ़िबा को लागिला। तेणे निज मुस्लिम समाज रे तांकर बदनामी मध्य बढ़ी चलिला। काले खानकर कहीं संतान नथिले। निसंतान सहित धर्म विरोधी बा काफिर बदनामी दिनक दिन असह्य होबाकू लागिला। निज समाजर लोक बाटघाटे चिड़ेଇବା आरंभ करदेले, तमे काफिर, तेणु आल्ला तुमको कौनसी संतान देउनाहांती, एपरी टिप्पणी मध्य देले। ए बदनामी काले खान और तांको स्त्री को अत्यंत भारी पड़िला। दिने अश्रुल नेत्र रे काले खान श्री ठाकुर जी पाखरे निवेदन कले, हे दयामय श्री मदन मोहन, मते बदनामी मुक्ति दियो। मो स्त्री कोल रे गोटे संतान दे दियो, ताहा हेले मो समाजर लोकंकर मुह बंद हो जिवो एवं मु निर्विघ्न रे तुमको दर्शन करिवि। एबे श्री ठाकुर जी तांकर खेल आरंभ करदेले। भावर ठाकुर श्री ठाकुर जी तांकर आशीर्वाद काले खान स्त्री गर्भरू गोटे पुत्र संतान जन्म नेला। पुत्र संतान को पाई काले खान और ता स्त्री श्री ठाकुर जी चरण रे कृतार्थ हो गले। मुस्लिम समाजर लोकंकर मुह एबे बंद हो गला। दिन गड़ी चलिला। पुत्रटी बड़ होबाकू लागिला। दिने पुत्रटी नदी कूल खेलुथिला। गोटे विषधर सर्प दंशन करदेला। पिला मृतवत पड़ी रहिला। काले खानर स्त्री बाहुनी बाहुनी कांदिला। श्री ठाकुर जी जो पुत्र देइथिले पुणी काहींकी नहीं गले। आरे गुणिया डाक, वैद डाक। काले खानर होश उड़ीगला। पाद तलू माटी खसीगला। ता स्त्री कहिला, जदि मो पुअर किछि होई जाए तेबे मु ना काले खान को छाड़िबी ना तार श्री ठाकुर जी को छाड़िबी। गुणिया आसिला, वैद आसिले। समस्ते मुंड हलाई कहिले पिलार प्राण आउ नाही। मार मन विद्रोह करि उठिला। काले खानर स्त्री पिला को कळेई कांदी कांदी सीधा दौड़िला श्री ठाकुर जी मंदिर को। मंदिर पिंडारे श्री मदन मोहन सामने पिला को शुआई दे श्री ठाकुर जी को चाहि विलाप करने को लगिला। काले खान अश्रुभरा नयन रे कहिला, हे श्री मदन मोहन, तुमे मोर प्रिय, तुमको मु भल पाए। तुमे मो मजहबर देवता नुह, तेबे भी तुमे मते कृपा कल, पुत्रटीए देल। मोर किछि अधिकार नहीं तुमको किछि मागिबाकू। तथापि लोके कहती तुमे जगन्नाथ, ए जगत तुमर, तुमे ए जगतर नाथ। जदि तुमे ए सारा जगतर नाथ तेबे आज समस्त को प्रमाण दे दियो कि तुमे जगन्नाथ। यह कहूथिला काले खान आखिरु अश्रुर धारा मंदिर पिंडा को सिक्त करि पकाइला। काले खान नेत्र श्री मदन मोहन को आखिरे पड़िला। मुखमंडल श्री मदन मोहन सत्य जेमिति हसी उठिला। हठात मंदिर पिंडारे मृत शिशुटी निदरू उठिला, प्राय बसी उठिला। आखि मली आबा आमा डाकिला एवं कहिला, से कुआडे गले जी मो सहित खेलुथिले। काले खान देखिला तार श्री ठाकुर जी ता पुत्र सहित खेलुछंती, ताकू कलाउछंती। काले खानर स्त्री पुत्र को जीवित पाई ठाकुर जी चरण में लोटी पड़ा।
କାଲେଖାନର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବିରାଦରୀ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଣିଷ। ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଏକ। ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଗତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜଗତର ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କଲେ। ବ୍ରଜଭୂମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ବାଳ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ଼ର ଆସିଲା, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥୁଆରା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ବାଳକ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ କୁହାଗଲା। ପରେ ଏହି ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥୱାରାକୁ ଅଣାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନାଥଦ୍ୱାରକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲା। ମେୱାର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯଥା ଉଦୟପୁର, ରାଜସମାନ୍ଦ, ଭିଲୱାରା, ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତାପଗଡ଼। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ମେୱାରୀ କହନ୍ତି, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା। ଏହି ମେୱାର ରାଜବଂଶର ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ଅଜବ କୁମାରୀ। ଛୋଟବେଳରୁ ଅଜବ କୁମାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଜବ କୁମାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ତ ଦିନ ତମାମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୌସର ଖେଳୁଥିଲେ। ଚୌସର ଖେଳକୁ ଚୌପାର, ଚପାତ, ପଚିଶି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଖେଳକୁ 2 ଜଣ ବା 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅଜବ କୁମାରୀ ଏତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହାରିବା କେହି କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀରରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା କି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର। ତାଙ୍କର ପିତା ରାଣାଜୀ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଲେ ଅଜବ କୁମାରୀ। ହେଲେ ପିତା ମାତ୍ର 4 ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଝିଅକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଠାଇଲେ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେବା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଅଜବ କୁମାରୀ। କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୀତ ଗାୟନ, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ନିତିଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଏସବୁ ସେବା ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ରାଜକନ୍ୟା ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଏସବୁ କଲେ ପିତା ମହାରାଜାଙ୍କର ବଦନାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୌସର ଖେଳିବେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପୂଜାରୀମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ତାହା ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଅଜବ କୁମାରୀ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଚୌସର ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଚୌସର ଖେଳରେ ଥରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଥରକୁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିଲେ। ମନକୁ ମନ ଅଜବ କୁମାରୀ ଓ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୌସର ଖେଳରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଜବ କୁମାରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ମେୱାର ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶେଷ ଦିନର ଖେଳରେ ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋହରେ ଭରି ଉଠିଲା। ହେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଖେଳନ୍ତନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ହାରନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଜିତିଥାନ୍ତ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନର ଖେଳ। ଆଜି ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇବି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର କପାଳରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଆସିଲା। ପ୍ରେମିକା ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥାର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ
ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ତାଙ୍କ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ମୁଖରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ପ୍ରିୟା ଅଜବ କୁମାରୀ, ଆଜିର ଏ ଶେଷ ଖେଳରେ ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ଜିତାଇ ଦେବ, ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଅଜବ କୁମାରୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ କ୍ଷଣରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଗୋପୀଗଣଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ ମଥୁରାରୁ ଲେଉଟିବ ବୋଲି, ହେଲେ ତାହା ତୁମେ କରିନଥିଲ। ତୁମରି ବିରହରେ ସେମାନେ ଦିନ କଟାଇଲେ। ମୋତେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ତୁମେ ପୂରଣ ନ କର, ତେବେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଜବ କୁମାରୀ, ଏମିତି ଭାବନି, ତୁମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଅଜବ କୁମାରୀ ଭାବାତୁର ହୋଇଗଲେ। ଚୌସର ଖେଳର ଶେଷ ବାଜିକୁ ନିଜେ ହାରିଯାଇ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହରୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ପରେ ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ, ମୁଁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେୱାର ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ି ସେ କିପରି ଯିବେ? ଆପଣ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥଜୀ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କି ସେ ମେୱାର ଯିବେ, ହେଲେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶୟନ ପାଇଁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନାଥୁଆରା ମେୱାରର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୟନକକ୍ଷ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଜ୍ୟୋତିପୁରା ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ନଥୁଆରା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିପୁରା ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ 700 କିଲୋମିଟରର ଟାନେଲ ବା ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତା ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭକ୍ତ ଅଜବ କୁମାରୀ ଓ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଯେ ଏ ପ୍ରେମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାତାୟାତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ମିଳିଥାଏ। ନଥୁଆରା ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଜ୍ୟୋତିପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ଦିରର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବିଛଣା ପାରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସକାଳ ବେଳକୁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଛଣା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 700 କିଲୋମିଟର ପଥ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥୁଆରାକୁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଇତିହାସ କହେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ରୂପ ଗୋଟିଏ 7 ବର୍ଷ ବାଳକର ରୂପ, ଯାହା ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ଼ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିମାର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଦାଉଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1669ରେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ମେୱାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଥିତ ଅଛି, ଶଗଡ଼ିରେ ଯେବେ ବିଗ୍ରହ ଯାଉଥିଲା, ଶଗଡ଼ିର ଚକ ନାଥୱାରା ଗ୍ରାମଠାରେ କାଦୁଅରେ ପଶିଗଲା ଯେ ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପୂଜକଗଣ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ଇସାରା ଭାବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ବା ସ୍ଥାପନା କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମେୱାରର ଶାସକ ମହାରାଣା ରାଜ ସିଂଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ନଥୁଆରାରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ପୂଜକମାନେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଥାଲ ନାଥଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୂଜକ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମହାରାଣୀ ଯମୁନାଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଯମୁନା ଯଦିଓ ଏକ ନଦୀର ନାମ, ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନାଥୁଆରାର ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମହିମାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା। ଭୟରେ ଆତୁର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲା ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ କି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ସେହି ଘଟଣା ଔରଙ୍ଗଜେବର ମାତାଙ୍କ କାନକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମମତାଜ ମହଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଜମହଲରେ କବର ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ
ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ ଏକ ହୀରା ମଥାମଣି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାତାଜୀ ମମତାଜଙ୍କର କଥା ରଖି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, ଯିଏକି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ମମତାଜଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେବେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ପକାଇବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଜ୍ୟୋତିପୁରା, ଯେଉଁଠାରେ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଏହିଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଗିରିରାଜ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କଥା ରହିଛି କି ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଉଚ୍ଚତାକୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ସାତପୁତ୍ର ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଋଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟାଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ କାଶୀ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ଏମିତି ବଢ଼ିଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମାରେ ଏବଂ ବ୍ରଜଭୂମିରୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଋଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପରିମାଣର। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଆକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଆଜି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଆକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବିଘଟନ ଘଟୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପର୍ବତର ଚାରିଦିଗରେ ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଛି ତାହାକୁ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏହି 21 କିଲୋମିଟର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ପରିକ୍ରମା ନୀତିଦିନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଅଜବ କୁମାରୀଙ୍କର ଚୌସର ଖେଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ତତ୍ଜନିତ ଲୀଳାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଖେଳ ଜଗତ ସହିତ ଭାବ ଜଗତର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହି ବ୍ରଜଭୂମିରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଚୌସର ଖେଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମଠ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମାଧୀଶଗଣ ଏ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭାବର କଥା ହେଲା, ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ତରଫରୁ ଖେଳିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ଶ୍ରୀରାଧା ବା ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବ ରଖିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ରଜ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଧରନ୍ତୁ ଡେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ଶ୍ୟାମା ପ୍ୟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଶ୍ୟାମା ପ୍ୟାରୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଦଳ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ତରଫରୁ ଦଳ ସାଜୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଖେଳ ସହିତ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯବନ ଭକ୍ତ କାଲେ ଖାନ୍, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକା ଅଜବ କୁମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବ। ଏମିତି ବୃନ୍ଦାବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଜୟ ଶ୍ରୀନାଥଜୀ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ।